مقطع میں مقطع میں میں نے اپنا نام شامل کیا ہے تخلص کے حساب سے، نعت کے حساب سے. وہ دل جو چوٹ کھا کر رہے ہو اقبال تم بھی قائل. آپ لوگ اساتذہ ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی علم رکھنے والے حضرات ہیں. میں آپ کے سامنے مقطع پیش کر رہا ہوں، اگر اچھا پسند آئے تو دعاؤں سے نوازیے گا. رہے ہو اقبال تم بھی قائل، اساتذہ کا بھی قول ہے یہ. رہے ہو اقبال تم بھی قائل، اساتذہ کا بھی قول ہے یہ. جو نعت کوئی سے ہے مبرہ، جو نعت گوئی سے ہے مبرہ، وہ شاعری نہیں ہے. نعت گوئی سے ہے مبرہ، وہ شاعری نہیں ہے. زمین کہے آسماں پکارے، نہیں ہے ایسا کوئی نہیں ہے. شکریہ. سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ، ماشاء اللہ جی، بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. جی بہت خوبصورت سر، نعت بہت خوبصورت. اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے سر، ہم اس کی مبارکباد دیتے ہیں اتنی خوبصورت کی ادائیگی پر. میں جناب ایم ڈی کامل راز صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب راز صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت محترم سے اجازت چاہتا ہوں. جی یہ یوم آزادی کے اوپر ایک قطعہ ہے آج کل کے ماحول کے اوپر، کہ کون کہتا ہے ہم آزاد ہیں آزادی ہے، کون کہتا ہے ہم آزاد ہیں آزادی ہے، جس طرف دیکھیے بربادی ہی بربادی ہے. اور کل جہاں ساز تھے نغمے تھے سکون تھا حاصل، کل جہاں ساز تھے نغمے تھے سکون تھا حاصل، ہو کا عالم ہے وہاں اجڑی سی آبادی ہے. حکومت میں وہی چل رہا ہے. جی غزل کا مطلب سماعت فرمائیں. جی عنایت فرمائیے. بس اپنی نگاہوں میں، بس اپنی نگاہوں میں دریا کے کنارے ہیں. بس اپنی نگاہوں میں دریا کے کنارے ہیں. گولاکھ میرے حائل طوفان کے دھارے ہیں. کیا بات ہے. گولاکھ میرے، اور شعر سماعت فرمائے کہ اے زیست مجھے کیوں کر ہنس ہنس کے رلاتی ہے. اے زیست کیوں کر، اے زیست مجھے، اے زیست
مجھے کیوں کر ہنس ہنس کے رلاتی ہے. ایک دن تھا تیرے میں نے گیسو بھی سنوارے ہیں. ایک دن، بہت شکریہ بہت شکریہ. ایک دن تیرے میں نے گیسو بھی سنوارے ہیں. وہ شعر سماعت فرمائیے. کہ ہم تم تھے مہو انجم رنگین فضائیں تھیں. اچھا شعر، غزل کا شعر ہے صاحب. شکریہ. ہم تم تھے مہو انجم رنگین فضائیں تھیں. اب تک وہ نگاہوں میں، اب تک وہ نگاہوں میں پرکیف نظارے ہیں. سامع صاحب بہت شکریہ بہت بہت شکریہ. اب تک. اور شعر دیکھیے گا کہ زردار اٹھو کچھ تو ان کی بھی خبر لے لو. زردار اٹھو زردار اٹھو کچھ تو ان کی بھی خبر لے لو. مظلوم ہے بے کس جو حالات کے مارے مظلوم ہے. بہت بہت شکریہ بہت شکریہ. بہت اچھے بہت اچھے. اور شعر سماعت فرمائے. شکریہ جناب. کہ اب سن کا میرے سارے کردار پہ چھایا ہے. اک سن کا میرے اک سن کا میرے سارے کردار پہ چھایا ہے. لمحے میں نے جو ان کی لمحے میں نے جو ان کی خدمت میں گزارے لمحے. بہت بہت شکریہ بہت شکریہ. اور سر مقطع دیکھیں. کہ بازاؤ بازاؤ سنو ورنہ مٹ جاؤ گے آہوں سے. بازاؤ سنو ورنہ مٹ جاؤ گے آہوں سے. مظلوم کے یہ آنسو مظلوم کے یہ آنسو شعلوں کے شرارے ہیں. مظلوم. بہت بہت شکریہ بہت شکریہ.
مظلوم کے یہ اور مقطع سماعت فرمائے. ارشاد جی ارشاد. جی افسردہ نہ ہو اے دل، افسردہ نہ ہو، افسردہ نہ ہو اے دل، کچھ ان کے تغافل پر، افسردہ نہ ہو، افسردہ نہ ہو اے دل کچھ ان کے تغافل پر، کچھ ان کے تغافل پر، وہ آج گریزاں ہیں، وہ آج گریزاں ہیں، پر راز ہمارے ہیں، وہ آج گریزاں ہیں، بہت اچھا استعمال کیا تھا مقطع کا. پر راز ہمارے ہیں، لاکھ میرے طوفان کے دھارے ہیں. شکریہ، بہت بہت شکریہ. بہت خوب کمل راز صاحب، بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی جناب، آپ لکھتے بھی بہت خوبصورت ہیں. نوازش محترم، نوازش. بہت اچھے. اے عزیز مجھے کیوں کر ہنس ہنس کے رلاتی ہے، جی اے عزیز مجھے کیوں کر ہنس ہنس کے رلاتی ہے، ایک دن تھا تیرے میں نے گیسو بھی سنوارے. بہت شکریہ. ناظم شکارپوری صاحب سے ملتمس ہوں کہ جناب صدارت کا منصب قبول کریں، صدارت فرمائیں. ارے حضور ایسا نہیں. جی جی قبلہ، یہ قبول ہم فرمائے. نے گزارش کر دی تو پھر نبھانا ہوگی. چلیے جی ناظم شکارپوری صاحب صدارت فرمائیں گے جناب ہمارے مشاعرے کی، اور تشریف لائے ہیں ہمارے ساتھ یاسر پروانہ صاحب تشریف لائے ہیں، سعید صالح صاحب تشریف لائے ہیں، عبدالشکور بلی صاحب تشریف لائے ہیں، اقبال احمد ساجد صاحب تشریف لائے ہیں. میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور کلام سنانے کے لیے میں جناب سید اسماعیل صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب سید اسماعیل صاحب. جی جی محترم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر محترم کی اجازت چاہتے ہوئے آج بسم اللہ. ہمارے لیے بہت ہی اہم دن ہے، یوم جمہوریہ ہے ہندوستان کے اندر. جی میں ایک مطلع دو شعر کہنے کی جسارت چاہتا ہوں. آپ تمام عطا کر. جی عطا کیجیے. یہ میں نے اپنا وطن کا نام لیا ہے، میں کسی وطن کا نام نہیں لیا ہے، صرف وطن کا استعمال کیا ہوں میں. اس سے ہر ایک اس کو جی 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 یہ نہیں ہو سکتا سبھی کے لیے. جی ٹھیک ہے. ہرا بھرا صدا رہے میرے خدا میرا وطن، ہرا بھرا صدا رہے میرے خدا میرا وطن، بہت خوب. دیوالی اور عید سے رہے سجا میرا وطن. بہت خوب، بہت اچھا ہے، بہت خوب. اچھا ہے. ہمارا صدا رہے میرے خدا میرا وطن، بہت خوب. دیوالی اور عید سے رہے سجا میرا وطن، بہت خوب. کی شان میں جیوں کی شان میں مروں، شان میں جیوں کی شان میں مروں، کی شان میں مروں،
ہے میرے روم روم میں بسا ہوا میرا میرا وطن. واہ واہ کیا کہنا واہ واہ، بہت خوب. اچھا ہے، واہ 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 اچھا ہے. اسی کی شان میں جیوں اسی کی شان میں جیوں، اسی کی شان میں مروں. شان میں مروں کیا کہنا. واہ بہت ایک خوب. روم روم میں ہوں، بسا ہوا میرا وطن سبحان اللہ، بہت بڑھیا، کیا بہت خوب. کہنے واہ 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 میرا چمن میرا سخن ہوں، میرا چنم میرا کفن ہاں. واہ بہت بہت شکریہ. میرا چمن میرا سخن میرا چنم میرا کفن ہوں، میرا صنم میرا کفن. کرم بہت خوب. میرا کرم رہے سدا میرا وطن کیا بات ہے سر، واہ 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 واہ، واہ واہ بہت خوب. میرا سخن میرا سنم میرا کفن میرا دھرم میرا کرم رہے صدا میرا وطن. کیا واہ کہنا. واہ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ حضرات. میں ایک غزل آپ تمام احباب کے سماعتوں حوالے کرتا ہوں. یہ جی. غزل پاکستان کے مشہور معروف شاعر عبدالحمید ادم صاحب کے مصرے پر لیا ہوا ہوں میں. مصرع ہے اس کا: فقیر کس در ز شادماں تھے حضور کو کچھ تو یاد ہوگا. واہ، اس میں کیا بات ہے کیا کہنا، واہ کیا جی مصرع. جی اسی پر میں بھی کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. جی میں کہاں تک پہنچتا ہوں یہ آپ تمام سامعین دوستوں کی عدالت میں پیش خدمت ہے. جی. ہمیشہ مجھ پر وہ مہرباں تھے حضور کو کچھ تو یاد ہوگا واہ واہ واہ، ہمیشہ مجھ پر وہ مہربان تھے. وہ مہرباں تھے حضور کو کچھ تو یاد تو ہوگا یاد ہوگا ہوں، وہ درد دل کے بھیتر جمع تھے واہ، حضور کو کچھ تو یاد ہوگا. یاد ہوگا کچھ تو یاد ہوگا وہ درد دل کے ہوں، بھیتر ترجمہ تھے. جمع تھے حضور کو کچھ تو یاد ہوگا. پہلا شعر سماعت فرمایا غزل کا. بہت اچھا. کہ ہم نے مانا یہ عمر اپنی رواں دواں ہے جو ڈھل رہی ہے. کیا بات. ہم نے مانا مصرع بہت اچھا. یہ عمر اپنی رواں دوا ہے یوں ڈھل رہی. رواں دواں ہے جو ڈھل رہی ہے. بہت اچھا. کبھی تو یارو کہ ہم جواں تھے حضور کو واہ کچھ کچھ تو یاد ہو. یاد ہوگا. کچھ تو یاد ہوگا کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ اچھے، بہت اچھے. بہت اچھا نے مانا ہوں، یہ عمر اپنی رواں دواں ہے جو ڈھل رہی ہے. کبھی تو یارو کہ ہم جواں تھے
حضور کو کچھ تو یاد، حضور کو کچھ بہت خوب، بہت خوب، یاد ہوگا. واہ کیا بات ہے، بہت خوب. بہت اچھا واہ جی، واہ واہ. جی بہت بہت شکریہ، نوازشیں آپ تمام حضرات کی. بہترین بہت بہترین، جی بہت میں کر رہا تھا یقین ان پر، وہ کر رہے تھے گمان مجھ پر. بہت بہت شکریہ. میں کر رہا تھا یقین ان پر، وہ کر رہے تھے گمان مجھ پر. بھور کی کشتی میں وہ رواں تھے، حضور کو کچھ تو یاد ہوگا. بھور کی کشتی میں وہ رواں تھے، حضور کو کچھ تو یاد ہوگا. یاد ہوگا. ایک اور شعر سماعت فرمائے. یہ کیسی ناراضگی ہے ان کی کہ مجھ سے میرا نہ حال پوچھا. کیا بات ہے، کیسی ایک ایسی ناراضگی ہے ان کی کہ مجھ سے میرا نہ حال پوچھا. کبھی ہمارے وہ ہم زباں تھے، کیا کہنے، کیا کہنے، حضور کو کچھ تو یاد ہوگا. بہت عمدہ ہے. واہ کبھی ہمارے وہ ہم زباں تھے، حضور کو کچھ کیا بات، یاد ہوگا. بہت خوب. بہت خوبصورت. محبتوں کا دیا جلا کر کیا تھا روشن زمانہ سارا. محبتوں کا دیا جلا دیا جلا کر کیا تھا روشن زمانہ سارا. اندھیرے رستے میں وہ کہاں تھے، حضور کو کچھ تو یاد ہوگا. اندھیرے رستے میں وہ کہاں تھے، حضور کو کچھ تو یاد ہوگا. غزل کا آخری شعر ہے، سمجھ فرمائے. بہت اچھا جی. بہت بہت شکریہ، آپ کی نوازشیں، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. بہانے جھوٹے ناب چلیں گے، ہر حقیقت سے ہم ہے واقف. بہانے جھوٹے ناب چلیں گے، حقیقت سے ہم ہیں واقف. بتاؤ آخر کہاں تھے، کچھ تو یاد ہوگا. آخر کہاں تھے،
حضور کو کچھ کچھ تو یاد ہوگا. یاد ہوگا. مقطع پہنچا ہوں. جی جی یہ بہتے اشکوں کا راز سید چھپاؤں تو میں چھپاؤں کیسے. یہ بہتے اشکوں کا راز سید چھپاؤں تو میں چھپاؤں کیسے. کبھی ہمارے وہ رازداں تھے. واہ 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 کیا تو کچھ یاد ہوگا. بہتے اشکوں کا راز سید چھپاؤں تو میں چھپاؤں کیسے. کبھی ہمارے رازداں تھے. حضور کو کچھ تو یاد ہوگا. بہت خوب بہت خوب. ہمیشہ مجھ پر یاد ہو وہ مہرباں تھے. حضور کو کچھ بہت خوبصورت یاد ہوگا. وہ درد دل کے بھی رازداں تھے. حضور کو کچھ تو یاد ہوگا. بہت خوب بہت خوب اسماعیل صاحب. میرے محترم دوستو، گزارش ہے کہ ایک کلام سنائیں. وقت بچا تو پھر دوبارہ باری ملے گی. اب 2 گھنٹے کا پروگرام ہے. 20 لوگ 22 لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں تو 5 سے 6 منٹ کی ایوریج ہے. ذرا اس کا خیال رکھیں. میں جناب متعدد کتابوں کے رائٹر، اپنا سٹائل رکھنے والے، اپنی طرز کا کلام کہنے والے صاحب طرز شاعر جناب ایم اے ناشاد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. جناب ایم اے ناشاد صاحب. یہ آپ نے کہہ دیا ہے تو ایک ہی کلام تو ہوگا. جی کوئی بات جیسا آپ کا حکم ہے جی. ہم تو تب بات تابعدار ہیں. اچھا جی. صدر محترم سے اجازت کے ساتھ بسم اللہ. جی تحت میں ہی چند اشعار پیش کرتا اصل ہوں. میں تحت میں کم ٹائم میں زیادہ شعر ہو جاتے ہیں. ترنم میں وقت زیادہ چاہیے ہوتا ہے. تو اس لیے ترنم والوں کے لیے تو خاص طور پر ایک ہی غزل ہونی چاہیے. جی 5 اشعار کافی ہوتے ہیں. بہرحال جیسی آپ کی مرضی ہے. ہم تو ادنا سے جی ایم اے ناشاد صاحب آپ بیٹھے ہیں. قبلہ وقت بچے گا تو وقت بچے گا جناب تو دیں گے موقع. جی ایک کلام آپ ٹھیک ہے جی. آپ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ. بہرحال صاحب صدر سے اجازت کے ساتھ بسم اللہ. محفل میں رند جب کچھ پسے شام رہ گئے. واہ کیا بات ہے. کیا بات ہے کیا جناب. مصرع ہے. واہ کیا بات ہے. محفل میں رند جب کچھ پسے شام رہ گئے. شام رہ گئے. واہ ایک ساکی میں سبو اور جام رہ گئے. کیا بات ہے. واہ کیا بات ہے. کیا بات ہے. بہت عمدہ ہے. واہ جی آداب جی. بہت شکریہ. محفل میں رند جب کچھ پسے شام رہ گئے. ایک تاکی میں صبح اور جام رہ گئے. جام رہ گئے. شعر ملاحظہ فرمائیے. جی شعر ملاحظہ فرمائیے کہ چپکے سے لوگ اپنا سب کام کر گئے. چپکے سے لوگ اپنا سب کام کر گئے. ہم خواہ مخواہ شہر میں بدنام رہ گئے. کیا بات ہے. واہ اللہ. چپکے سے لوگ اپنا سب کام کر گئے. ہم خواہ مخواہ شہر میں بدنام رہ گئے. اور وہ کچھ کیے بغیر ہی مشہور ہو گئے. کیے بغیر ہی مشہور ہو گئے. ہم کام کر کے بھی تو بے نام رہ گئے.
अच्छा है, अच्छा है। جی جی بہت بہت شکریہ. اور شعر جی ہے کہ قطرے جو باقی میکے تھے پیندے میں جام کے، قطرے جو باقی میکے تھے پیندے میں جام کے، وہ بن کے دل کے درد و آلام رہ گئے. کیا بات. جی اور جی بہت شکریہ. اور شعر آپ سب حضرات کی توجہ کا طالب ہے کہ خوشنودیوں کی سندیں سب لوگ لے گئے، خوشنودیوں کی سندیں سب لوگ لے گئے، اپنے نصیب میں بس الزام رہ گئے. بہت اچھا، کیا بات. بہت اچھا جی. کیا بات، بہت بہت عمدہ ہے. جی بہت آپ کی مہربانی، شکریہ، آداب. اور خوشنودیوں کی سندیں سب لوگ لے گئے، اپنے نصیب میں بس الزام رہ گئے. کیا بات. اور کچھ سفر میں بھی ہیں ناشاد کامیاب، کچھ سفر میں بھی ہیں ناشاد کامیاب، منزل پہ آ کے بھی کچھ ناکام رہ گئے. واہ، بہت اچھا مصرع، بہت اچھا. جی واہ، کچھ سفر میں بھی ہیں ناشاد کامیاب، منزل پہ آ کے بھی کچھ ناکام رہ گئے. اور سرے مکہ شعر ہے جی، حاضر کر رہا ہوں کہ الفتوں کے دائرے میں جب سے ہم گھرے، الفتوں کے دائرے میں جب سے ہم گھرے، باقی سب دھرے کے دھرے کام رہ گئے. الفتوں کے دائرے واہ، واہ، میں واہ، جب سے ہم گھرے، دھرے کے دھرے کام رہ باقی گئے. سب دھرے واہ، کے دھرے کام رہ گئے. اور مکہ واہ، حاضر کر رہا ہوں جی کہ یار اب نہ ڈور ٹوٹے اب سانس کی ناشاد، یار اب نہ ڈور ٹوٹے اب سانس کی ناشاد، منزل سے دور چاند ہی تو گام رہ گئے. کیا بات ہے، واہ، یار اب نہ ڈور نشاط صاحب یار بہت اب خوبصورت. نہ ڈور ٹوٹے اب سانس کی ناشاد، منزل سے واہ، دور چند ہی تو گام رہ گئے. واہ، محفل میں رند جب کچھ پسے شام رہ گئے، میں سبو اور جام رہ گئے. جام رہ کیا گئے. بات، بہت خوبصورت. نشاط صاحب بہت وہ کچھ یہ کیے تھے بغیر. بہت عمدہ. بہت یہ تھے شکریہ ہمیں آپ کی. ناشاد صاحب. دیکھا جی جناب کہ کلام تھوڑا ہو جاندار ہو تو داد اتنی ہی مل جاتی ہے تھوڑے کلام پر بھی. ایم اے بے ناشاد شک. صاحب نے تھوڑے اشعار میں بھی محفل جیت لی ہے جناب. خوش رہیں، شاد آباد رہیں. میں جناب وحید شیخ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. جناب وحید شیخ صاحب. جی تھوڑا میں معذرت چاہوں گا کہ مجھے اگلی مرتبہ پڑھائی، میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں 10 منٹ میں، جب تک کسی اور کو پڑھوا لیجیے. جی ٹھیک ہے مہربانی جی، ٹھیک ہے مہربانی. جی ٹھیک. جی سمینہ رحمت صاحبہ آپ کلام سنائیں گے ابھی؟ سمینہ رحمت. جی سمینہ رحمت صاحبہ سے آگے چلتے ہیں. جناب اقبال احمد صاحب سے ایک گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام نوازیں. جناب اقبال احمد بیلن صاحب. جی جی عرض کیا ہے. جی 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 مسئلہ پیش کر رہا ہوں، مزاحیہ کلام. جی 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 کمالوں کی یاد آتی ہے، باکمالوں کی یاد آتی ہے، باکمالوں کی یاد آتی ہے، ہم کو سالوں کی یاد آتی کیا ہے، بات ہے، واہ، بہت واہ، اچھے واہ، واہ، سالوں کی یاد آتی ہے، واہ، باکمالوں کی یاد آتی ہے، ہم کو سالوں کی واہ، یاد آئے آتی ہے. سسرال کے وہ بیتے دن، آئے سسرال کے وہ بیتے دن،
کرنے والوں کی یاد آتی کیا ہے، کرنے والوں کی یاد آتی ہے. اور یہ شعر سنیے. جی 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 جا کے دلہوں کو دیکھ لیتا ہوں، جا جا کے کے دلہوں کو دیکھ دیکھ لیتا ہوں، جا کے دلہوں کو دیکھ لیتا ہوں، جب جیالوں کی یاد آتی ہے، جب جیالوں کی یاد آتی جیالوں کی ہے. یاد آتی ہے. بہت خوب. بہت آ خوب. کے مہمان جب نہیں ٹلتے، ارے آ کے مہمان جب نہیں ٹلتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے، کیا کہنے بہت خوب. جانے والوں کی. چھوٹو شکریہ صاحب. بہرام جانے بڑے والوں متعلق. کی یاد آتی ہے. اور یہ موسم میں ٹماٹر جی بہت جی سستے ہو چکے ہیں ہر جگہ، جی ہر طرف جی دیکھو جی مارکیٹ میں سبزی منڈی میں سرخ ٹماٹر نظر آ رہے ہیں. تو ایک شعر میرا ہوا ہے کہ جی ڈھا رہے ہیں غضب جالوں کی یاد ٹماٹر آتی ہے. بھی، ڈھا کیا رہے بات ہیں ہے. غضب ٹماٹر تیرے گالوں کی یاد اس کے آتی ہے. ڈالوں کی سرخ گالوں کی یاد آتی ہے، کافیہ بول رہا تھا. سرخ گالوں کی یاد آتی ہے، واہ جی واہ. سرخ گالوں کی یاد آتی ہے، جب بھی چندہ وصول کرنا ہو، جب بھی چندہ وصول کرنا ہو، توند والوں کی یاد آتی ہے، توند والوں کی یاد آتی ہے. بہت خوب. ذکر ہوتا ہے جب علی گڑھ کا. شعر سنیے تھا. جی جی ذکر ہوتا ہے جب علی گڑھ کا، ہم کو تالوں کی یاد آتی ہے، ہم کو تالوں. وہاں کے تالے بہت مشہور ہیں صاحب. جی 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 علی گڑھ جی جی ہم کو تالوں کی یاد آتی ہے. اور یہ شعر سنیے کہ بی جمالن کو دیکھ کر اکثر، بی جمالن کو دیکھ کر اکثر، بی جمالن کو دیکھ کر اکثر، خوش جمالوں کی یاد آتی ہے، جمالوں کی یاد آتی ہے. مکتا پیش کر رہا ہوں. جس کے بیرن وہ دے سکے نہ جواب، جس کے بیلن وہ دے سکے نہ جواب، ان سوالوں کی یاد آتی ہے، ان سوالوں کی یاد آتی ہے. جب سے بیلن وہ دے سکے نہ جواب، ان سوالوں کی یاد آتی ہے. شکریہ صاحب. بہت بہت شکریہ. بہت اچھا. کچھ دوست مرجھائے بیٹھے تھے، سارے چہرے تازہ ہو گئے ہیں جناب آپ کی. شکریہ بہت بہت سب کی گالیں سرخ ہو گئی ہیں جناب آپ کے. جی ہمارے سخنور انٹرنیشنل کے مشاعرے کی ایک جناب نئی ریت ہے کہ ہم صاحب صدر سے ایک کلام ابتدائیہ میں بھی سنتے ہیں تاکہ وہ 2 گھنٹے بیٹھے بیٹھے سوکھ نہ جائیں. ہم جناب اچھا پوری شکریہ شاکر صاحب. شکریہ اور ایک عدد کلام سے نوازیں. بہت شکریہ. حالات حاضرہ پہ چند شعر ملاحظہ کر لیں. جی جی مطلب پیش کرتا ہوں کہ ہمارے صبر کو وہ آزمائیں گے کب تک، ہمارے صبر کو وہ آزمائیں گے کب تک، ستم کی پیاس لہو سے بجھائیں گے کب تک، ستم کی پیاس
सितम की प्यास लहू से बुझाएंगे आएंगे कब कब तक, तक मुकर्रर सर, मुकर्रर। हमारे सब्र को वो आजमाएंगे कब तक, सितम की प्यास लहू से बुझाएंगे आएंगे कब कब, तक। क्या कहने, बहुत और ये शर पसंद अनासिर, ये शर पसंद अनासिर, ये अमन के दुश्मन, ये शर पसंद अनासिर, ये अमन के ये अमन के दुश्मन, लहू की धार से सरहद बनाएंगे कब तक, क्या बात है, क्या क्या कहने, बात। क्या कहने, लहू की धार से सरहद बनाएंगे कब तक। कब तक, और कभी तो अमन का तूफान उठेगा मक्तल से, बिल्कुल, कभी तो अमन का तूफान उठेगा मक्तल से, ये रहनुमा हमें आखिर लड़ाएंगे कब तक, ये रहनुमा हमें आखिर लड़ाएंगे कब तक। और दिलासे दे तो गए हैं वो हम गरीबों को, दिलासे दे तो गए हैं हम गरीबों को, न जाने लौट के वापस वो आएंगे कब तक, कब तक, यही हाल है, बिल्कुल, न जाने लौट के वापस वो आएंगे कब तक। और सरे मक्ता शेर सन, जी ये हुक्मराने जमाना, ये कम नजर अफराद, ये हुक्मराने जमाना, ये कम नजर अफराद, हमारे ताज हम ही को दिखाएंगे कब तक, क्या बात है। हमारे ताज हम ही को दिखाएंगे कब तक। और कलम को रोक लो नाजिम के खून खौलता है, कलम को रोक लो नाजिम के खून खौलता है, हम उनके जुल्म जहां को बताएंगे कब तक, क्या बात, हम उनके जुल्म जहां को। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी ये थे जनाब सदर मोहतरम नाजिम शिकारपुरी साहब, अपने कलाम से नवाज रहे थे। इस दौरान जनाब अमीर फरूखाबादी साहब तशरीफ लाए हैं, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। यूनिस मलिक साहब तशरीफ लाए हैं, भाईजान यूसुफ साहब, यूनुस साहब खुश आमदीद। सैयद रिजवान हैदर साहब तशरीफ लाए हैं, खुश आमदीद कहता हूँ। अजहर सलीम साहब तशरीफ फरमा हुए हैं, खुश आमदीद कहता हूँ। शाहनवाज बानो साहब तशरीफ लाई हैं, खुश आमदीद कहता हूँ। और कलाम सुनाने के लिए मैं जनाब अब्दुल शकूर बली साहब से मुल्तमस हूँ, कल भी उन्हें मैंने इंतजार में ज्यादा रखा। जनाब अब्दुल शकूर बली साहब तशरीफ लाएं, और कल एक कलाम उनका सुनाने से रह गया था, मुल्तमस हूँ कि वो कलाम सुनाएं। जनाब अब्दुल शकूर बली साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब साहब सदर की इजाजत से। ये मैंने अभी लिख के ही आ रहा हूँ, बिस्मिल्लाह, चंद लम्हे हुए हैं लिखे हुए, ये मैं सुनाता हूँ। जी जी बिस्मिल्लाह। एकदम जम के तो जी शायद उसको भी हम पे प्यार आए, जी जी शायद उसको भी हम पे प्यार आए, इसलिए छत पे बार बार आए। तगज्जुल है, वाह। शायद बेलन उसको साहब भी का हम असर पे हो गया प्यार है, आए, बेलन ने खूब बेला है जी। शायद उसको भी हम पे प्यार आए, इसलिए छत पे बार बार आए, बार बार आए, वाह। कीमत अपनी नहीं थी कोई मगर, कीमत अपनी नहीं थी कोई मगर, फिर भी बिकने को हम तो यार आए। कीमत अपनी नहीं थी कोई मगर, फिर भी बिकने को हम तो यार आए। हम भी बैठे रहे हैं गुलशन में, हम भी बैठे रहे हैं गुलशन में, हम पे भी कुछ न कुछ निखार आए। बिल्कुल, क्या कहने, हम भी बैठे रहे हैं गुलशन में, हम पे भी कुछ न कुछ निखार आए। और ये शाकिर साहब की नजर है, हर कोई जीत तो नहीं सकता, हर कोई जीत तो नहीं सकता,
फिर भी हम जैसे शाह सवार आए। बहुत खूब। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हर कोई जीत तो नहीं सकता, फिर भी हम जैसे शाह सवार आए। और सरे मक्ता है, वो जो आए हमारी महफिल में, वो जो आए हमारी महफिल में, यूं लगा बादे नौ बहार आए। वाह हाँ, क्या बात है, क्या बात है। वाह वो जो आए हमारी महफिल में, यूं लगा बादे नौ बहार बाबे आए। नौबहार आए। बहुत खूब। और मकताब है कि हम तो सहरा नवर्द से हैं शुक्र, हम तो सहरा नवर्द से हैं शुक्र, काश एक शजरे सायादार आए। बहुत अच्छे। हम तो सहरा नवर्द से हैं शुक्र, काश एक शजरे सायादार आए। जी शायद उसको भी हम पे प्यार आए, इसलिए छत पे बार बार आए। क्या कहने। माशाल्लाह, बहुत अल्लाह शुक्रिया। कामयाबी अता फरमाए। जनाब साजिद साहब से गुजारिश है, छत पे आते इकबाल जाते रहो, अहमद साजिद कामयाब साहब हो से ही जाओगे। गुजारिश है तशरीफ लाएं। इकबाल अहमद साजिद साहब मुतअद्दिद किताबों के राइटर हैं। एक किताब की तकरीब रूनुमाई इस इतवार को भी होने जा रही है। इकबाल अहमद साजिद साहब जी। बहुत अच्छा। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम सब अहबाब को। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जनाब सदर की इजाजत से ये अता करें। एक दूसरा था, जी जी तरह दूसरा था, उस पे लिखा हुआ है ये कलाम। जी जी मेरे साहब बहुत मुबारक हो किताबों की माशाल्लाह। जी जी वो अभी जरा थोड़ा सा पेंडिंग हो गया है काम। अच्छा ये जो इंशाल्लाह तकमील तक पहुंचेगा। अच्छा सर कलाम सुनाएं। इंशाल्लाह। ये जो घुंघरू छनक रहे हैं, छन छन इतनी रात गए। क्या कहने। ये जो घुंघरू छनक रहे हैं, छन छन इतनी रात गए। किसकी तमन्ना के दीपक हैं, रोशन इतनी रात गए। वाह किसकी तमन्ना के दीपक हैं, रोशन इतनी रात गए। और कितनी यादें वाबस्ता हैं उस रंगीन जमाने से। क्या बात है। यादें वाबस्ता हैं उस रंगीन जमाने से। आज हमें फिर याद आया है बचपन इतनी रात गए। वाह वाह। कितनी यादें वाबस्ता हैं उस रंगीन जमाने से। आज हमें फिर याद आया है बचपन इतनी रात गए। क्या कहने। और ये शेर देखिए कि अब लोगों की ये आदत है दिन भर सोए रहते हैं। अब लोगों की ये आदत है दिन भर सोए रहते हैं। जगमग करता रहता है हर आंगन इतनी रात गए। क्या बात। वाह। अब लोगों की ये आदत है दिन भर सोए रहते हैं। जगमग करता रहता है हर आंगन इतनी रात गए। और ये बरसात का मौसम है कि सुबह तक ये सारी बस्ती डूब न जाए पानी में। सुबह तक ये सारी बस्ती डूब न जाए पानी में। देखो कैसे बरस रहा है सावन इतनी रात गए। क्या बात है। वाह बहुत शुक्रिया। देखो कैसे बरस रहा है सावन इतनी रात गए। और शेर बुलारा फरमाए कि कौन यहाँ पर बोझ उठाता हमला वारिस लाशों के। क्या बात है। कौन यहाँ पर बोझ उठाता। कौन यहाँ पर बोझ उठाता हमला वारिस लाशों का। हम लोगों ने खुद खोदे हैं मदफन इतनी रात गए। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। कौन यहाँ पर बोझ उठाता हमला वारिस लाशों का। हम लोगों ने खुद खोदे हैं मदफन इतनी रात गए। बहुत और ये शेर सुने के
यूं ही दरवाजा ना खोलो, यूं ही दरवाजा ना खोलो होने वाली दस्तक पर। यूं ही दरवाजा न खोलो होने वाली दस्तक पर। क्या मिसरा है भाई क्या बात है। बहुत शुक्रिया। यूं ही दरवाजा ना खोलो होने वाली दस्तक पर, घात में हो सकता है कोई दुश्मन इतनी रात गए। बहुत क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा शेर है। वाह शुक्रिया जनाब। बहुत यूं ही दरवाजा ना खोलो होने वाली दस्तक पर, हाथ में हो सकते हैं कोई दुश्मन इतनी रात गए। क्या बात। और बकता है कि सुनते हैं कि ये घड़ियां हैं साजिद बख्शिश पाने की। सुनते हैं कि ये घड़ियां हैं साजिद बख्शिश पाने की। आओ ना हम भी फैलाएं, आओ ना हम भी फैलाएं दामन इतनी रात गए। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। सुनते हैं कि ये घड़ियां हैं साजिद बख्शिश पाने की। आओ ना हम भी फैलाएं दामन इतनी रात गए। क्या और ये जो घुंघरू छनक रहे हैं छन छन इतनी रात गए। किसकी तमन्ना के दीपक हैं रोशन इतनी रात गए। बहुत शुक्रिया आपकी समातों का, जज़ाकल्लाह। जी शुक्रिया, बहुत अच्छा। साहब बहुत मेहरबानी, बहुत खूबसूरत कलाम आपने सुनाया जनाब, बहुत खूबसूरत। सलामत रहें जी, तौफीकात में बरकत हो। मैं जनाब शौकत रफ्ता साहब से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ लाएं, अपने कलाम से नवाजें जनाब शौकत रफ्ता साहब। मौजरत मैं हाजिर हूँ मकबूल अहमद साहब। जी जी सर, इनके बाद में आपको पढ़ा रहा हूँ मैंने। जी शौकत रफ्ता साहिब। जी बहुत शुक्रिया सर जी आपकी समातों का। सर आपकी नजर एक पर शेयर करना चाहूंगा, उसके बाद एक गजल। जी शेर है जी के दोस्त दुश्मन कोई नहीं होता। जी दोस्त दुश्मन कोई नहीं होता, अपने किरदार सब निभाते हैं। जी दोस्त दुश्मन कोई नहीं। नेट पर भी पढ़ा है जी। जी वाह जी गजल। जी जुदा हो गए, मतलब आप सबकी समातों की नजर। जुदा हो गए हैं ख्यालात बाकी। जुदा हो गए हैं ख्यालात बाकी, दर यार के अब भी असरात बाकी। और शेर सुनिएगा कि की अश्कों ने लबरेज है वादिये गम। की अश्कों ने लबरेज है वादिये गम, मगर चश्मे दिल में है बरसात बाकी। और काबिल तवज्जो शेर आप सब की समातों की नजर के सुनो जाने वाले चले जाना लेकिन। सुनो जाने वाले चले जाना लेकिन, बिछड़ने की है कुछ रवायात बाकी। अच्छा है, आप सब की समातों का शुक्रिया। और स्याही मुकद्दर पे छाई है कैसी। स्याही मुकद्दर पे छाई है कैसी, चिरागे सहर जल उठे रात बाकी। और लुटा दी जवानी भी सदका समझ कर। सदका समझ कर अभी इश्क की है शिकायत बाकी। बहुत शुक्रिया सर। सर एक गजल के 2-3 और अशार आपको सुनाना चाहूंगा अगर इजाजत हो तो। जी सर सुनाए, 2-3 ही सुनाए। बड़ी मेहरबानी। मतलब जी कि ना पूछो मोहब्बत में क्या दुख मिले हैं, न पूछो मोहब्बत में क्या दुख मिले हैं, है एक पल हंसे अगले पल रो दिए हैं। और मेरे जी बहुत शुक्रिया। मेरे इश्क की दास्तां चुप न समझो,
میرے عشق کی داستان چپ نہ سمجھو کہ اس کے تلے کتنے جذبے دبے ہیں. بہت خوب. بہت شکریہ سر آپ کی سماعتوں کا. اور جہاں میں ملا ہے کہاں وقت فرصت, جہاں میں ملا ہے سفر سے ہی آئے سفر کو چلے ہیں. کیا بات. اور محبت میں مرضی ہے دونوں کی شامل, محبت میں مرضی ہے دونوں کی شامل, تو کیوں اتنے قصے ہمارے بنے ہیں. اور جو شعر ہے آپ سب کی سماعتوں کی کہ وہ آئے گا میری گلی میں یقیناً, وہ آئے گا میری گلی میں یقیناً کہ پلکوں سے میں نے یہ کنکر چنے ہیں. اور سارے مکتا شعر ہے جی کہ چلی جائے جہاں بھی نہ پیچھے ہٹوں گا, چلی جائے جہاں بھی نہ پیچھے ہٹوں گا, نہ پیچھے ہٹوں گا, نبھاؤں گا میں نے جو وعدے کیے ہیں. اور مکتا ہے جی کہ بہت شکریہ جی. اور مکتا ہے جی بڑی مختصر داستان میری رفتہ, بڑی مختصر داستان میری رفتہ, نکل کر لحد سے لحد کو چلے ہیں. جو محبت میں قیادت ملے ہیں ایک پل ہنسے اگلے پل رو دیے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کی سماعتوں کا, آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جی. جزاک اللہ جی. ٹھیک, خوش رہیں جی. میں جناب وحید شیخ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کرام سے نوازیں. انڈیا ناگپور سے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں وحید شیخ صاحب جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عنایت آپ کی جناب صدر کی اجازت سے صرف ایک غزل پڑھوں گا جیسے کہ حکم ہوا ہے, تو اس کے اشعار پیش کرتا ہوں. پہلے تو مطلب ہے کہ کسی بھی چیز کی بس یوں نہ آرزو کیجیے, کسی بھی چیز کی بس یوں نہ آرزو کیجیے, یہ آپ پر بھی ہے لازم کہ جستجو کیجیے. کسی بھی چیز کی بس یوں نہ آرزو کیجیے, یہ آپ پر بھی ہے لازم کہ جستجو کیجیے. اور یہ شعر دیکھیے کہ بجا ہے رشتوں میں کچھ تلخیاں تو ہیں لیکن, بجا ہے رشتوں میں کچھ تلخیاں تو ہیں لیکن, اب اس کا ذکر نہ اس طرح چارسو کیجیے. شکریہ صاحب. بجا ہے رشتوں میں کچھ تلخیاں تو ہیں لیکن, اب اس کا ذکر نہ اس طرح چارسو کیجیے. اور یہ میں شعر پہ توجہ چاہوں گا کہ وہ بات نہیں جو کسی کے پیچھے ہو, وہ بات نہیں جو کسی کے پیچھے ہو, وہ بات نہیں جو کسی کے پیچھے ہو, ہے بات جب کہ وہی بات روبرو کیجیے. جی شکریہ صاحب عنایت. وہ بات نہیں جو کسی کے پیچھے ہو, ہے بات جب کہ وہی بات روبرو کیجیے. اور اس شعر پہ خاص توجہ چاہوں گا آپ کی کہ ہمارے واسطے فرصت نکالیے صاحب, ہمارے واسطے فرصت نکالیے صاحب, ذرا سی دیر کو ہم سے بھی گفتگو کیجیے. جی شکریہ عنایت آپ کی. ہمارے واسطے فرصت نکالیے صاحب, ذرا سی دیر کو ہم سے بھی گفتگو کیجیے. اور یہ دیکھیے کہ اسی کو اپنا بنایا ہے کارساز تو پھر, اسی کو اپنا بنایا ہے کارساز تو پھر, یقین اچھے کا بہتر کی آرزو کیجیے. جی شکریہ صاحب عنایت ہے. اسی کو اپنا بنایا ہے کارساز تو پھر, یقین اچھے کا بہتر کی آرزو کیجیے. اور یہ مقطع دیکھیے گا کہ کسی کے عیب گنانے چلے تو ہو لیکن, کسی کے عیب گنانے چلے تو ہو لیکن, وحید اپنے غریباں کو بھی رفو کیجیے. کسی کے عیب, جی شکریہ صاحب,
किसी के ऐब गिनाने चले तो हो, लेकिन वहीद अपने गरेबां को भी रफू कीजिए। किसी भी चीज, जी शुक्रिया, किसी भी चीज की बस यूं ना आरजू कीजिए, ये आप पर भी है लाजिम के जस्तजू कीजिए। बहुत इनायत साहब, बहुत शुक्रिया जी, बहुत जी शुक्रिया। शेख साहब बहुत खूबसूरत अंदाज और बहुत खूबसूरत कलाम जी, खुश रहें। मैं शुक्रिया। जनाब समीना रहमत साहबा तशरीफ रखती हैं जी। समीना रहमत जी नहीं है, मैं इसलिए आवाज दे रहा हूं कि बाद में वो जी। मैं इलियास आतिश साहब से मुल्तमस हूं कि तशरीफ लाएं। जनाब इलियास आतिश साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैमरा ठीक कीजिए इलियास आतिश साहब। जी जी, बाबे सदर की इजाजत से एक गजल की पहले शार तस्वीर पूरी नहीं आ रही। आप पहले तस्वीर नहीं दिख रही आपकी, आप अपना कैमरा ठीक कीजिएगा। अब देखिए, अब ठीक है। ठीक है ठीक है। आपको मैंने नेट पर देखा है, अच्छे खासे साफ सुथरे बैठे होते हैं माशाल्लाह जनाब। इस प्रोग्राम में भी पहले तैयार होकर बैठा कीजिए। जी बरको बारह में, बिस्मिल्लाह। जी जी, बरको बारह में आशिया कब तक? बरको बारह में आशिया कब तक? लोगों को बला अमा कब तक? बरको बारह में आशिया कब तक? कायरों को बला अमा कब तक? आखिर एक दिन खिजा भी आएगी, आखिर एक दिन खिजा भी आएगी। ये बहारे ये गुलसिता कब तक? कब तक? अच्छा, जानते हैं जहान फानी है, जानते हैं जहान फानी है। ये आसमान कब तक? खुद निकलता है जौहरे काबिल, खुद निकलता है जौहरे काबिल। फूल पत्तों में हो निहा कब तक? खुद निकलता है जौहरे काबिल। फूल पत्तों में हो निहा कब तक? आशना ये तयूर भी होंगे, आशना ये तयूर भी होंगे। दाना और दाम का जहां कब तक? आशना ये तयूर भी होंगे, दाना और दाम का जहां कब तक? कौन जाने जहाने रंगो बू, कौन जाने जहाने रंगो बू। वक्त रहता है मेहरबान कब तक? कब तक? सच्ची बात। उनको बेमेहर हम नहीं कहते, जी जी, उनको बेमेहर हम नहीं कहते। हमसे मंसूब ये बयां कब तक? क्या बात है, क्या बात है। उन निगाहों के तीर क्या कहिए, उन निगाहों के तीर क्या कहिए। चश्मो अबरू की ये कमा कब तक? उनकी उल्फत में हो गए रुसवा, उनकी उल्फत में हो गए रुसवा। आज से इश्क हो निहा कब तक? बरको बारह में आशिया कब तक? तायरों को बना अमा कब तक? बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत जी। ये थे इलियास आतिश साहब जी। सैयद याद मुफ्ती साहब तशरीफ लाए हैं, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ और मैं मुंतजर था कि जनाब तशरीफ लाएंगे तो मैं अपना कलाम भी सुनाऊंगा। जनाब की इजाजत से अपना कलाम सुनाना चाहूंगा जी। करें जी मोहतरम। जी नात के चंद अशार हैं जी के
سنیے جناب کے اللہ کے یہاں کے حسین شاہکار فقط آپ. کیا بات. اللہ کے یہاں کے حسین شاہکار فقط آپ. سردار ہیں سرداروں کے سردار فقط آپ. بہت عمدہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خلا کے جہاں کے حسین شاہکار فقط آپ. سردار ہیں سرداروں کے سردار فقط آپ. پھر دیکھیے جناب کہ اے رش کے ماہ کناں میں قربان میں قربان. رش کے ماہ کناں اے رش کے ماہ کناں میں قربان ہیں گلشن معمور کی مہکار فقط آپ. کیا کہنے ہیں. واہ 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 بھائی بہت خوب. بہت عمدہ ہے. جزاک اللہ سعید رضوان صاحب جزاک اللہ. مالک ہے اکیلا خدا ہر ایک جہاں کا. مالک ہے اکیلا خدا ہر ایک جہاں کا. بعد خدا ہیں مالک و مختار فقط آپ. بہت خوب. ماشاء اللہ نعت میں آپ جتنی احتیاط کا بھی کام لیتے ہیں اس کی بھی خاص طور پہ ستائش ہے. یہ بڑی باریک لائن ہوتی ہے مگر آپ بہت خیال رکھتے ہیں ماشاء اللہ. جی واحد ہے شرف آپ کا معراج پہ جانا. واحد ہے شرف آپ کا معراج پہ جانا. عرشوں کے ہوئے صاحب اسرار فقط آپ. جزاک اللہ. بہت اور شعر دیکھیے کہ آقا سے عقیدت و رسائی ہے خدا تک. آقا سے عقیدت تو رسائی ہے خدا تک. سردار جناں سید ابرار فقط آپ. بہت عمدہ ہے. واہ. سنیے جناب نیکی کا ثمر بھی ہے عقیدت کے وسیلے. نیکی کا ثمر بھی ہے عقیدت کے وسیلے. اور اوج عقیدت کے سزاوار فقط آپ. واہ بہت عمدہ. واہ. پھر دیکھیے کہ دن رات گزارش ہے خدا سے کہ ہو بخشش. دن رات گزارش ہے خدا سے کہ ہو بخشش. امت کی معافی کے ہیں آثار فقط آپ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری شعر ہے کیونکہ مکتا بھی نہیں ہو سکا ہے ابھی میں لکھ رہا تھا. آخری شعر سنیے کہ اقصا کی امامت سے خدا نے یہ بتایا. اقصا کی امامت سے خدا نے یہ بتایا. ہاں اقصا کی امامت سے خدا نے یہ بتایا. در اصل ہوئے صاحب دستار فقط آپ. واہ واہ واہ. بہت خوب بہت خوب. خلا کے جہاں کے حسین شاہکار فقط آپ. سردار ہیں سرداروں کے سردار فقط آپ. آپ کی باتوں کا بہت شکریہ. بہت عمدہ بہت عمدہ. شاکر کے خیالات کے معمار فقط آپ. جی 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 شاکر کے خیالات کے معمار فقط آپ. مصرع ادا کر لیجیے. جی میں ٹھیک کر لوں گا جناب. بہت مہربانی. کیونکہ ہمارا وعدہ ہے جناب سید ایاز مفتی صاحب سے جب وہ تشریف لائیں تو ارلیسٹ ان کو موقع دے دیا جائے. تو میں انتظامیہ کے ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سید ایاز مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. باقی صرف 6 آدمی ہیں. بڑی لمبی لائن نہیں ہے. منتظر رہیے سب کو باری ملے گی. سید ایاز مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں کلام سنانے کے لیے. اچھا اگر برا نہ مانے تو دوسرے نمبر پہ مجھے پڑھا لیجیے گا. تیسرے نمبر پہ میری ایک میٹنگ شروع ہونی ہے 5 بجے. جی ان کے بعد آپ کو پڑھا شہناز بانو صاحبہ سمینہ رحمت. جی آپ کو پہلے آواز دی تھی. آپ 3 بار آواز دے چکے ہیں. وہ بند ہو گیا تھا. میرا کنیکشن ختم ہو گیا تھا. اچھا چلو ایاز مفتی صاحب تشریف لائیں جناب. بڑی
ایک غزل ہے تھوڑے سے جدید رنگ میں ہے، آپ کی نظر کرتا ہوں کہ نئے چہرے پرانے ہو گئے ہیں، نئے چہرے پرانے ہو گئے ہیں، سنا ہے کل کے قصے ہو گئے ہیں، اور بڑی ہے گرمی بازار لیکن بڑی ہے گرمی بازار لیکن گھروں میں چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، بڑی ہے گرمی بازار لیکن گھروں میں چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، بہت خوب بہت خوب، اور میں ان کے لمس پہ کیوں منہ بناؤں، میں ان کے لمس پہ کیوں منہ بناؤں، میرے تو زخم اچھے ہو گئے، میرے تو زخم اچھے ہو گئے ہیں، اور زمانے کا ہمارے معجزہ ہے، زمانے کا شاگرد بھائی، زمانے کا ہمارے معجزہ ہے، بڑوں کے باپ بچے ہو گئے، بہت اچھا ہے، زمانے کا ہمارے معجزہ ہے، دور حاضر کی سچائی ہے، بچے ہو گئے ہیں، اور تمہارے لب ہیں یا کانے طرب ہیں، تمہارے لب ہیں یا کانے طرب ہیں، معطر سننے والے ہو گئے ہیں، معطر سننے والے ہو گئے ہیں، اور یہ شعر اقبال بھائی آپ کی نظر ہے کہ کہیں اپنے ہیں غیروں کی طرح سے، کہیں اپنے ہیں غیروں کی طرح سے، کہیں پر غیر اپنے ہو گئے، پر غیر اپنے ہو گئے ہیں، اور اندھیروں کی جہاں ہے حکمرانی، اندھیروں کی جہاں ہے حکمرانی، وہاں باغی اجالے ہو گئے ہیں، باغی اجالے ہو گئے ہیں، اور ہمارے شہر کی ایسی ہوا ہے، ہمارے شہر کی ایسی ہوا ہے کہ سب جھوٹے ہی سچے ہو گئے، ہمارے شہر کی ایسی ہوا ہے کہ سب جھوٹے ہی سچے ہو گئے ہیں، اور میری آنکھوں کو تم نے کیا دعا دی، میری آنکھوں کو تم نے کیا دعا دی، مقدر جو ستارے ہو گئے ہیں، مقدر جو ستارے ہو گئے ہیں، اور نہیں ہے خواب کے، جی میری آنکھوں کو تم نے کیا دعا دی، مقدر جو ستارے ہو گئے ہیں، اور نہیں ہے خواب کے آنے کا مصرف، نہیں ہے خواب کے آنے کا مصرف، اگر تعبیر جیسے ہو گئے ہیں، اگر تعبیر جیسے ہو گئے ہیں، اور معیشت کھا گئی بچوں کو میرے، معیشت کھا گئی بچوں کو میرے، جوانی میں ہی بوڑھے ہو گئے، معیشت کھا گئی بچوں کو میرے، جوانی میں ہی بوڑھے ہو گئے ہیں، بہت خوبصورت شعر ہے، واہ، کہ اس میں یاد جو پھونکا ہے پڑھ کے، کہ اس میں یاد جو پھونکا ہے پڑھ کے، تو زندہ حرف نامے ہو گئے، حرف نامے ہو گئے ہیں، اور مقطع پیش خدمت ہے سر کہ لگا ہے ہانپنے یہ وقت مفتی، لگا ہے ہانپنے یہ وقت مفتی، کہ بچے اس سے آگے ہو گئے، آگے ہو گئے ہیں، نئے چہرے پرانے ہو گئے ہیں۔ ایاز بھائی مقطع دوبارہ عطا کیجئے، مقطع کٹ رہا ہے، آواز کٹ رہی ہے، دوبارہ عطا کیجئے۔ جی سر، میں نے کہا کہ لگا ہے ہانپنے یہ وقت مفتی، ہانپنے یہ وقت مفتی، کہ بچے اس سے آگے ہو گئے، کہ بچے اس سے آگے ہو گئے ہیں، نئے چہرے پرانے ہو گئے ہیں، سنا ہے کل کے قصے ہو گئے۔
बहुत खूबसूरत अयाल भाई आपके कलाम पे एक शेर हुआ है, देखिए अयाल भाई आपके कलाम पे एक शेर हुआ, देखिए कि अजब एक दौर वहशत छा गया है। अजब अजब एक दौर वहशत छा गया है कि सारे रिश्ते कच्चे हो गए हैं। के पक्के नहीं के पक्के रिश्ते कच्चे हो गए हैं। हाँ, ये भी सही है। पक्के ज्यादा अच्छा आ गया, पक्के रिश्ते कच्चे हो गए। मेरे भाई अजहर सलीम साहब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम। सारे रास्ते पक्के हो गए हैं। जी मेरे भाई अजहर सलीम साहब अपनी तबीयत के नासाद होने के बावजूद तशरीफ लाए। मेरी रिक्वेस्ट पर तो मैं उनसे मुल्तमस हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब अजहर सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम जी अजहर भाई, आपकी अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सेहत कामिला दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया इजाजत है जी पढ़ने। जी 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 इरशाद। एक शेर, जो दिल के पार नजर की जुबान पहुंचती है, जो दिल के पार नजर की जुबान पहुंचती है, जरा सी बात कहां से कहां पहुंचती है। अच्छा है मतलब ही आपने इतना खूबसूरत बयान कर दिया। बहुत खूबसूरत मतलब ये मतलब है किसी और गजल का, वो अभी कंप्लीट नहीं है, दूसरी थोड़ी सी सुना रहा हूँ आपको, चंद अशार हैं इसके। जी जी। हमको बुला रहे हैं ये लोग कौन हैं। जी जी। हमको बुला रहे हैं ये लोग कौन हैं, जो पास आ रहे हैं ये लोग कौन हैं। हमको तो है तलाश, हमको तो है तलाश किसी और की, मगर तो मिलते जो जा रहे हैं ये लोग कौन हैं। क्या बात है। वो बिजली गिरा रहे हैं, बिजली गिरा रहे हैं कोई और ही है वो, जो दिल पे छा रहे हैं ये लोग कौन हैं। जनाब बहुत शुक्रिया। उनको उनको तो ठीक सब है कि मिलती रही रिपोर्ट, फिर रोज चिल्ला रहे हैं ये लोग कौन हैं। क्या बात है, क्या बात। जी फूलों के हार कौन थे जो दे गए हमें, फूलों के हार कौन थे जो दे गए हमें, पत्थर दिखा रहे हैं ये लोग कौन हैं। लोग कौन हैं। दावा है उनका शहर में है अमनो चैन, फिर दावा है उनका शहर में है अमनो चैन, फिर जो जहाँ से जा रहे हैं ये लोग कौन हैं। जो शख्स भी मिला वो कहे खुद को पाक साफ, जो शख्स भी मिला वो कहे खुद को पाक साफ, फिर माल खा रहे हैं ये लोग कौन हैं। और अर्ज़ जी कैसी जगह है खून गरीबों का चूस कर, कैसी जगह है खून गरीबों का चूस कर, पीते जो जा रहे हैं ये लोग कौन हैं। बहुत अच्छा। हम तो लगे हुए हैं और यार भाई हम तो लगे हुए हैं गिनने में गुठलियां, जो आम खा रहे हैं वो एससीएल में हो गया ना, छोटी वाली बाजी का एससीएल में हो गया। हम तो लगे हुए हैं गिनने में गुठलियां, जो आम खा रहे हैं ये लोग कौन हैं। आपने बड़े बेसाख्ता लहजे में और बड़े आसान लहजे में बड़ी बात कह दी है। और आखिर शेर जी मकता नहीं हो रहा, ये किस शहर की बात है अब तक जो हो रही, ये किस शहर की बात है अब तक जो हो रही, किनका बता रहे हैं ये लोग कौन हैं। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों की समातों का, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, मेरे लिए भी दुआ करें। तो यार मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपकी दुआ का। अल्लाह ताला बिल्कुल आपको सेहत कामिला दे, हमें आपकी बहुत जरूरत है सर। जज़ाकल्लाह।
जी अल्लाह मैं ताला समीना आपको भी रहमत सलामत साहब से रखे। गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें जी। ये था समीना रहमत साहब। आपके लिए बहुत अच्छा सलीम। और ये कल ही और गजल है, उसका कंटिन्यूएशन है। हर एक गंदम का दाना जहर सा है, ये किसने फसल को पानी दिया है। तुम्हारी और मेरी बात कब है, कई नस्लों को इसने दुख दिया है। मेरी गर्दन पे तुम पार रखो, ये तुमको हुक्म किसने दे दिया है। ये नफरत के पतीले तोड़ डालो, मोहब्बत का घुटन से दम घुटा है। कभी सूडान तुम जाके तो देखो कि कैसे कोई भूखा नाचता है। कलम के बदले तुम तलवार बेचो, यही जंगों का वाहद हल बचा है। जिसे अपनी नमाजों से मतलब उसे मस्जिद के मसलक से तो क्या है। मैं उससे मुक्तदी बन के मिलूंगी, तेरी मस्जिद का जो भी पेशवा है। हर एक फर्ज एक मस्जिद जुदा हो, नबी ने क्या कभी तुमसे कहा है। हर एक मसलक का दुश्मन, कहीं कुरान में क्या ये लिखा है। कभी कटते हुए बर्मा से पूछा कि कटते जिस्म की तकलीफ क्या है। कभी चलते हुए इंसान से पूछा कि चलते चूल्हे का क्या जायका है। कभी कश्मीर की बेटी से पूछा कि बिन चादर का सर कैसी सजा है। कभी क्या बाप को भी देखा कि बूढ़ा बाप कब से अधमरा है। कभी क्या माँ के सबकों को चखा कि उन अश्कों का कैसा जायका है। कभी क्या जाके भी देखा कि टूटे घर पे रोना चीज क्या है। कभी पूछा किसी रूसी जवान से कि बम से जिस्म जिसका फट गया है। कभी यूं बच्चे से पूछा कि जिसका पूरा कुंबा लुट गया है। कभी नेतन को लाया जाके जो नंगी आंख से रब देखता है। कभी पूछा कि उससे अश्क क्या है, कभी गर आंख से उसकी बहा है। कभी जाके गजा में देख लीजिए जो पक्के गोश्त से शापर भरा है। कभी रमजान में उन लोगों का सोचो जिन्होंने भूख का रोजा रखा है। कभी अफ्तार उस पानी से कर लो जो बदला और बदबू से अटा है। कभी ऐसी क्रिसमस मनाओ जहां तोहफों में बस मिलती कजा है। कभी ऐसे दरख्तों का भी सोचो जहां हर डब्बे में लाशा पड़ा है। कभी उस ईस्टर को तो मनाओ जहां पर जुल्म ने अंडा दिया है। जिसे हर एक दुकान ही बेचती है, जो दोलो ये उसे सस्ता मिला है। ये उसे सस्ता मिला है। कभी उस खून की होली भी देखो कि खून के रंग से तन सोखता है। अगरचे रंग है जख्मों के बेहद, लहू का रंग पर सबसे जुदा है। गुसारे रंग आहें भर रहे हैं, बड़ा सबसे लहू का कहा है। कहीं जिस्मों की फसलें कट रही हैं कि बैसाखी का एक मेला सजा है। सभी फसलों की लग रही है, हर एक लाशा तराजू में तुला है। किसी तालाब में सिक्कों का खून है जहां अशनान खून से हो रहा है। ये इस्तकबाल कैसी फसल का है जहां हर सिख का सर कटने लगा है। यहूदी थक गए हैं काम करके, मगर शब्बात ना उनको मिला है। न घर के लोग हैं न घर ही उनका, कि पूरा कुंबा ही बिखरा हुआ है। सितंबर में चढ़ा है साले 9 पर, न उनको सेब ना शहद मिला है फिर कफारे का दिन उनको, मगर रोजे में गम भूखा मिला है। हनुका को मनाए किस तरह वो, अंधेरे में दिसंबर डूबता है। जो इस्राएली फौजी कट रहे हैं उन्हें किस जुर्म की मिलती सजा है। हर एक जी रूह को है जान प्यारी, तो क्यों दुनिया पे जंगों की जगह है। हर एक को प्यार है जीवन से, तो फिर बताइए असला और बारूद क्या है। हर एक को घर से है उल्फत जो अपने, तो हर जानिब ये मलबा क्यों पड़ा है। अगर सारे नमाजी हैं मुसलमान, तो दहशतगर्द फिर कैसी बला है। अगर हैं सारे ईसाई मुकद्दस, तो गोरे काले की तकसीम क्या है। अगर है हिंदू मत में सब बराबर, तो फिर शूदर और ब्राह्मण क्या है।
तो रहमन क्यों बना है। गुरु नानक है गर सिखों को प्यारा, तो महंगा बिकता क्यों सस्ता कड़ा है। कड़ा पैगाम अमनो आतशी का, क्यों हर एक घर में ही टूटा पड़ा है। जो मूसा को यहूदी मानते हैं, कहाँ उनका यदे बैजा गया है। बहुत नोबल उठा डाले हैं तुमने, कहाँ वो अमन का नोबल गया है। क्यों नेतन को नहीं ये टोकते हैं, ये क्यों कहते नहीं उसको बुरा है। नहीं क्यों अमन होने देते जग में, तो क्या नोबल अमन का खोखला है। बहुत खूब, बहुत खूब। समीना आपा, आप माशाल्लाह ख्यालात की इतनी फरावानी है आपके पास। मैं सोच रहा था, मैंने कहा अगर आपकी 50 गजलें भी जाएं तो आपसे ज्यादा खुश आपका पब्लिशर होगा। पब्लिशर के पास जा रही है इंशाल्लाह, वो क्या उसके 3000 शेर नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखती है। और आपको, आप शायर के साथ ना इंसानियत की वकील भी हैं। हाँ शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम सारे जी समीना रहमत साहबा खुश हैं। मैं जनाब सैयद रिजवान हैदर रिजवान साहिब, यूनिस मलिक साहिब, अमीर फरूकाबादी साहब से माजरत थोड़ी चाहते हुए थोड़ा इंतजार करें, और शहनाज बानो साहबा से मुल्तमस हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। शहनाज बानो साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगियार के किस्से बहुत हुए अब तो, अगियार के किस्से बहुत हुए अब तो, मैं भी अहले सुखन हूँ, कुछ कहने की इजाजत दी जाए। वाह वाह वाह, इजाजत है मोहतरमा आपको। शुक्रिया। साहिब सदर की इजाजत से सबसे पहले एक शेर पढ़ना चाहूंगी। जी जी। उसे मालूम था कि लोड शेडिंग होगी। उसे मालूम था कि लोड शेडिंग होगी, इसीलिए वो चिराग जलता छोड़ गया। वाह वाह। और मेरी गजल का उन्वान है होना, है होना। चमन गुलजार होता जा रहा है। वाह। कोई सरशार होता जा रहा है। वाह वाह वाह। हस्बे हाल लिखा है मैंने, हस्बे हाल है ये। सितम हर बार होता जा रहा है। वाह। सरे बाजार होता जा रहा है। हस्बे हाल दूसरे शेर में बदल गया। गरीबे शहर अपनी जिंदगी से, गरीबे शहर अपनी जिंदगी से बहुत बेजार होता जा रहा है। बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा है। कलम जब से दिया है उसको, कलम जब से दिया है उसको, मेरी सरकार होता जा रहा है। वाह वाह वाह। सुना है मैंने तेरे दोस्तों से, सुना है मैंने तेरे दोस्तों से, बहुत फनकार होता जा रहा है। क्या कहने, बहुत उम्दा है। मैं उससे बेखबर हूँ मुद्दतों से, मैं उससे बेखबर हूँ मुद्दतों से, वो जिसको प्यार होता जा रहा है। वो जिसको प्यार होता, अच्छा है, प्यार होता जा रहा है। शुक्रिया। कहानी क्या लिखूं शहनाज कोई, कहानी क्या लिखूं शहनाज कोई, ये दिल अखबार होता जा रहा है। अखबार होता जा रहा है। आज न्यूज़ का कितना ज्यादा है। गरीबे शहर परेशान। जी जी फरमाइए। जी जी सुनाइए सुनाइए। गरीबे शहर परेशान हाल बहुत, गरीबे शहर परेशान हाल बहुत, माहौल बहुत सोगवार होता जा रहा है। वाह वाह वाह। बहुत अच्छी। गैस बिजली पानी कुछ भी नहीं मुयस्सर, गैस बिजली पानी कुछ भी नहीं मुयस्सर, मंदा शहर का बस कारोबार होता जा रहा है। वाह वाह। और मक्ता अर्ज है, बहन ने कल फोन पर बताया वतन से, बहन ने कल फोन पर बताया वतन से, बहनोई तुम्हारा बीमार होता जा रहा है। बहनोई तुम्हारा बीमार होता जा रहा। आदाब। अल्लाह शिफाए कामिला और आइला अता फरमाए।
जनाब अमीर फारूक आबादी साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएं। होना था अमीर फारूक आबादी साहब। जी अमर भाई, अमीर फारूक आबादी साहिब। अमीर फारूक भाई जी, मैक बंद है। फारूक आबादी, फारूक भाई अनम्यूट कर लें जी, अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी बात है जी। फारूक आबादी साहब बहुत मेहरबानी, आप आए तशरीफ। तू रूठ जाए मुझको मनाना भी आता है, तू रूठ जाए मुझको मनाना भी आता है, रंजूर दिल का हाल सुनाना भी आता है, खामोशियों में ढूंढ के मानी वफा के, आंखों से दिल की बात बताना भी आता है, लहजे में तेरे प्यार की नरमी है इस कदर, लहजे में तेरे प्यार की नरमी है इस कदर, सख्ती हो लहजे में तो हंसाना भी आता है, अच्छा है। मैं टूट जाऊं दर्द की शिद्दत से जब कभी, मैं टूट जाऊं दर्द की शिद्दत से जब कभी, तो हौसला नया सा दिलाना भी आता है, हर बात दिल में रख के तड़पता नहीं हूं मैं, कुछ वक्त पर मुझे ये जिताना भी आता है। वाह, बहुत शुक्रिया जी। देखूं मैं रूठ कर उसे तो मुस्कुरा उठे, देखूं मैं रूठ कर उसे तो मुस्कुरा उठे, सीने से रूठा यार लगाना भी आता है। क्या बात है साहब, वाह वाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मक्ता पेश खिदमत है। मीर उसकी नजर में है कुछ करिश्मा सा, वो एक लम्स में दिल को चुराना भी आता है। जी बहुत शुक्रिया जी। वाह, बहुत जी, ये थे अमीर फारूक आबादी साहब। थोड़े अशार सुनाकर ज्यादा दाद वसूल करने का फन उन्हें आता है जनाब फारूक आबादी साहब को। मैं जनाब सही चलते हैं जनाब सरे वक्ता। आप सबसे गुजारिश है सर तशरीफ रखें, जनाब सदर का कलाम सुने और सब जो हैं वो हम इस बड़ी महफल को अलविदा इकट्ठे कहेंगे। जनाब सदर से पहले सैयद रिजवान रिजवान साहब से गुजारिश है कि आज फिर शहद जैसी आवाज के साथ अपने कलाम सुनाए जनाब सैयद रिजवान। बहुत नवाजिश, बहुत मेहरबानी, आपका प्यार है मकबूल भाई। अल्लाह सलामत रखे हमारे इस गुलदस्ते को। साहिब सदर की इजाजत से चंद अशार अता करें, अता करें। क्या बात। रहता हूँ शबो रोज में नातों के सफर में रहता, शबो रोज में रहता हूँ शबो रोज में नातों के सफर में, ये उनका करम है कि वो रखते हैं नजर में, ये सुभान अल्लाह, उनका करम है। माशाअल्लाह, बहुत मेहरबानी, बहुत खूब जी, बहुत। मरने की आरज़ू है मगर इस दुआ के साथ, मरने की आरज़ू है मगर इस दुआ के साथ, दीदार मुझे उनका मुयस्सर हो कब्र में,
उनका मशरूत आरजू, वाह बहुत बहुत मेहरबानी। महबूब ने हबीब बुलाए हैं दीद को, महबूब ने हबीब बुलाए दीद को, गैरों को बुलाया नहीं जाता रे घर में। बहुत मेहरबानी। महबूब ने हबीब बुलाए हैं दीद को, गैरों को बुलाया नहीं जाता रे घर में, गैरों को बुलाया। और शेर पे तवज्जो चाहूंगा हजूर आपकी और शाकिर भाई आपकी खसूसी कि बातें बहुत हुई थी मगर इस पे जोर था, बातें बहुत हुई थी मगर इस पे जोर था, उम्मत को बख्श दे न मेरे मौला हश्र में, उम्मत को बख्श देना। और सारे मक्ता हजूर के वैसे तो हम सफर रहे जिब्रील मगरवा, वैसे तो हम सफर रहे जिब्रील मगरवा, सिदरा से तजावज न था मंजूर सफर में, सिदरा से तजावज न था मंजूर सफर में, ये उनका करम है कि वो रखते नजर में। और मक्ता देखिएगा कि ये लाल जवाहर ये सना खानी ये इज्जत, ये लाल जवाहर ये सना खानी इज्जत, ये इज्जत रिजवान को रखते हैं, रिजवान को रखते हैं सदा अपने असर में। बहुत खूब। ये लाल जवाहर ये सना ख्वानी ये इज्जत रिजवान को रखते हैं सदा अपने असर में। रहता हूँ शबो रोज में नातों के सफर में, ये उनका करम है कि वो रखते हैं नजर में, ये उनका करम है कि बहुत भाई बहुत आला हमारी समातों को महसूस फरमा रहे थे खूबसूरत आवाज और खूबसूरत नात के साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी तौफीकात में बरकत अता फरमाए। मैं जनाब अब मुल्तमिस हूँ महफल के सदर जनाब नाजिम शिकारपुरी साहब से मुल्तमिस हूँ कि महफल के बारे में चंद कलमात और फिर अपना सदारती कलाम दी जनाब।
नाजिम शिकारपुरी साहब। जी बिस्मिल्लाह नाज़िम भाई। जी मैं मतलब पेश करता हूँ। शऊरो फिक्र की मीज़ान में पहले तोलती है, शऊरो फिक्र की मीज़ान में पहले तोलती है, खामोश रह के भी मेरी जबान बोलती है। क्या बात, क्या बात है जी, क्या बात है। बहुत खामोश रह के भी, बहुत शुक्रिया, खामोश रह के भी मेरी जबान बोलती है, और हमारी शोख मिजाजी ही गम के दरिया में, हमारी शोख मिजाजी ही गम के दरिया में मसरतों के गौहर सुबह शाम रोलती है। मसरतों के गौहर सुबह शाम रोलती है। और शकर भाई ये शेर देखिए कि वो राज जिसके लिए है तेरी ज़बां माजूर, वाह वाह, वो राज जिसके लिए है तेरी ज़बां माजूर, निगाहे नाज की शोखी वो राज खोलती है। निगाहे नाज की शोखी वो राज खोलती है, और वफूर इश्क इसे खुश बयां बना देगा। वफूर इश्क इसे खुश बयां बना देगा, तेरी जबान जो मानिंदे बर्क बोलती है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तेरी जबान जो मानिंदे बर्क बोलती है, और तेरी निगाह पिलाती है जामे आबे हयात। तेरी निगाह पिलाती है जामे आबे हयात, तो शहद कानों में आवाज तेरी घोलती है। शहद कानों में आवाज तेरी घोलती है। मक्ते का शेर सुन लें कि जो सांस बाकी नहीं मेरे इश्क में नाजिम, जो सांस बाकी नहीं मेरे इश्क में नाजिम, तो उसकी फिक्र मेरी नब्ज क्यों टटोलती है। तो उसकी नब्ज तो उसकी फिक्र मेरी नब्ज क्यों टटोलती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज के तमाम मेहमानों का मैं शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने बहुत अपना कीमती वक्त दिया, और मैं शाकिर साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इज्जत बख्शी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस महफिल को आइंदा के लिए मुलतवी करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जनाब इकबाल अहमद साजिद साहब, समीना तैयबा अजहर, सलीम साहब, दुष्पुर बल्ली साहब, एमन अरशाद साहब, राज साहब, अमीर फरूकाबादी साहब, सईद सालिक साहब, वहीद शेख साहब, शौकत रफ्ता साहब, सईद रिजवान साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सईद रिजवान साहब आप दुआ फरमा दीजिए जनाब। जी बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर लना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्ननी फी बहरि गम्मिन मुग़रिक़ खुज़ यदी साहिल लना अश्का लना। तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़ सिद्दीक दे, इलाही बहक के बनी फातिमा के वर्कोले ईमा कुनी खातिमा। अगर दावतम रब कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल। परवरदिगार आलम हमारा बैठना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह मुसलमानों को अमन व इत्तेफाक से रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस्लाम का बोलबाला फरमा।
یا اللہ دشمنان اسلام کا مقابلہ فرما، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مصیبت میں پریشانی میں پروردگار ان کی مدد فرما، یا اللہ ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے اس گلدستے کو شاد و آباد رکھ، یا اللہ جے بی آپ کو اے آر ساگر صاحب کو اور جتنے دوسرے احباب ہیں ان سب کو شاکر بھائی سمیت یا اللہ انہیں فراوانیاں عطا فرما، انہیں تندرستیاں عطا فرما، ان کے گھروں کو آباد و شاد فرما، یا اللہ جو شامل ہوتے ہیں پروردگار سب کے حال پہ اپنا رحم و فضل فرما، یا اللہ سب کے بچوں کو نیک اور صالح بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمامی احباب کا بہت بہت شکریہ حضور، عمل ہوتے ہیں ہمارے ساتھ۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ جی، اللہ حافظ۔